અને આવાજ દીધી, અલ્લાહ વાસ્તે કંઈક દ્યો. અહેમદ ઇબ્ને હંબલ પોલીસની નજરમાં હતા અને નજર બંધ હતા. સાહિલનો સવાલ સાંભળ્યો ને તો ઘરની અંદરથી અનાજના મુઠ્ઠા ભરીને આવ્યા અને સાહિલની જોલીમાં નાખવા લાગ્યા ને એ ભિખારીએ હાથ પકડી લીધું, કીધું હઝરત તમારા દર ઉપર અનાજની ભીખ માંગવા નહીં, કુરાને પાકની તાલીમની ભીખ માંગવા આવ્યો છું. બાળક જે જન્મ લે ને એની જિંદગીના પહેલા 1000 દિવસ બાળકનું ભવિષ્ય નક્કી કરી દે છે. હુઝુર પાકે લુઆબે દહન દીધું છે મૌલા હસન ને. અમે સુન્ની મુસલમાન રસૂલુલ્લાહના સહાબાની ઇજ્જત કરવા વાળા, અહેલે બેતની ઇજ્જત કરવા વાળા, અઝવાજની ઇજ્જત કરવા વાળા, औलादनी इज्जत करवा वाला, वालिदैन इज्जत करवा वाला. साथियों, मुझे जब इस प्रोग्राम के लिए दावत पेश की गई तो खत्म कुरान है, पूरा कुरान मजीद हमारे हाफिज साहब ने तरावी के अंदर आपको सुना दिया. अब बात किस पे की जाए, मैं ये सोच रहा था और यही सोचते सोचते मेरे आका का फरमान मेरी नजरों के सामने से गुजरा. मेरे आका फरमाते हैं कुरान जिस्म है तो कुरान का दिल सूरह यासीन है. हालांकि कुरान मजीद की 6666 आयतें हैं. मैं आपको चाहूं उस पर तकरीर तैयार करके सुना सकता था, मगर मैंने सोचा कि अब बात होगी तो कुरान के दिल की बात होगी. है भाई, दिल से कोई बात कर ली जाए, दिल से बात की जाए. कुरान के दिल की बात आपको मैं पेश करने लगा हूं और मुझे ये हुक्म है कि तकरीर गुजराती में करना, तो गुजराती में सुनाने लगा हूं. साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद ની અંદર 114 સૂરત નાઝિલ કરી છે, પણ સૂરહ યાસીન ને કુરાનનો દિલ શા માટે કહેવામાં આવે છે? આ સવાલ લઈને જ્યારે તમે અહેલુલ્લાહ પાસે પહોંચશો તો જવાબ મળશે. આખા કુરાનનો નિચોડ એક સૂરહ યાસીનમાં બયાન કરવામાં આવ્યું છે. જે આખો કુરાન ના સમજી શકે, ખાલી સૂરહ યાસીન સમજી લે તો કુરાનનો મોઝુ પણ સમજી શકે છે, કુરાનનો મકસદ પણ સમજી શકે છે. સૂરહ યાસીન શરીફ કુરાનનો દિલ છે, કુરાનનો દિલ છે. હવે તકરીર ગુજરાતીમાં કરવા લાગ્યો છું. સાહેબો, આ દિલ કેમ છે એ સમજવાની જરૂરત છે. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે 40 વર્ષની ઉંમરમાં પોતાનો નબી હોવાનો એલાન કર્યું છે. કીધું મક્કા વાળાઓ સાંભળો, હું અલ્લાહનો નબી છું. પણ મક્કાની સોસાયટીના માણસો એટલા બેઈમાન, એટલા બેગૈરત કે ઈ રસૂલે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને કહેવા લાગ્યા કે તમે રસૂલ નથી, તમે પેગમ્બર નથી, તમે મુરસલીન નથી. અને અબુ જહલ અને અબુ લહબ જેવા બેઈમાન કહેવા લાગ્યા તમે અમને બાપ દાદાના રસ્તાથી ભટકાવો છો, માઝલ્લા તમે પણ સીધા રસ્તા ઉપર નથી. જ્યારે આવી વાતો મક્કાના માણસોએ મારા મહેબૂબને સંભળાવીને મારા મહેબૂબ તાજદારે મદીનાએ આસમાન તરફ જોયું અને જોઈને અર્ઝ કરી, મૌલા અહીંયા તો ના અબુ જહલ માને છે, ના અબુ લહબ માને છે, ના ઉતબા માને છે, ના શેબા માને છે. મૌલાના અરબની મોટી મોટી પાઘડીઓ વાળા માને છે. અને તને ખબર હતી કે આ માનશે નહીં તો મને કેમ મોકલું? ગેબથી આવાજ આવી, મહેબૂબ ઉતબા ના માનતો હોય ન માને, મુગીરા ના માનતો હોય ન માને, શેબા ના માનતો હોય ન માને, અરબની મોટી મોટી પાઘડીઓ વાળા ના માનતા હોય ન માને. અમે તમને માનીએ છીએ, તમે અમને માનતા રહ્યો. અમે તમને માનીએ છીએ, તમે અમને માનતા રહ્યો.
अल्लाह पाके ई दुश्मनों तरफ कीधुं महबूब ई लोगोए तमारुं दिल दुखाव्युं छे, हवे हूँ तमारो दिल खुश करवानो छुं। ई लोगोए तमारो दिल दुखाव्यो, दिल, हवे हूँ तमारो दिल खुश करवानो छुं। केवी रीतना कीधुं महबूब? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। महबूब, यासीन नी कसम, हिकमत वाला कुरान नी कसम, बेशक आप रसूलो माथी छो। अबू जहल न कहवाथी कई ना थाय, अबू लहब न कहवाथी कई ना थाय, मक्का ना नेताओ न कहवाथी कई ना थाय। अमे तमने महबूब बनाव्या छे, कोई न कहवाथी कई न थाय। अमे कहीए छीए के आप जे रास्ता ऊपर छो, ईज रास्तो सिराते मुस्तकीम छे। साहिबो कुरान ना दिल ने यासीन शरीफ कहेवामां आवे अने यासीन शरीफ नी सूरा हुजूर ना दिल ने खुश करवा माटे नाजिल करवामां आवी छे। कीधुं अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा न कहेवाथी कई ना थाय। महबूब, अमे आपने सनद आपीए छीए कि आप जे रास्ता ऊपर छो, ईज रास्तो सीधो रास्तो छे। कयामत सुधी जेटला पण अक्ताब, जेटला पण ओलिया, जेटला पण मोटा मोटा अल्लाह वाला थशे के साधारण मोमिन मुसलमान थशे, अगर अल्लाह ने राजी करवू हशे ने महबूब, तो आपना रस्ता ऊपर चालीने अल्लाह ने राजी करी शकवानो छे। अल्लाह ने राजी त्यारे करी शकशे ज्यारे आपना रस्ता ऊपर चालशे। पण साहिबो, कुरान मजीद नो नारो तो बीजा फिरका वाला पण पकड़ीने चाले छे। अमे तो सुन्नी मुसलमान छे भाई, ए जे ना होय ई ना कहता, जे छो ई कहो सुभान अल्लाह। अमे सुन्नी मुसलमान, वलियो ना गुलाम, गरीब नवाज ना दीवाना। साहिबो, सुन्नी मुसलमान नी शान ई छे कि ई अल्लाह ना वलियो नी ताजीम करे, एमना थी मोहब्बत करे। तो आ सूरह यासीन शरीफ लई अने गौसिया मस्जिद ना नमाजी अने ई नमाजियों नी बारात पहुंची गई छे दिल्ली अने बारगाह छे महबूबे इलाही नी, जेमने निजामुद्दीन औलिया कहवामां आवे छे। ए महबूबे इलाही, आ यासीन शरीफ विषे कई क्यो? है यासीन शरीफ कुरान नु दिल छे, दिल, अने हुजूर ना दिल ने खुश करवा माटे आ सूरा उतारवामां आवी छे। तो तमे निजामुद्दीन औलिया बेक वातो यासीन शरीफ विषे कही दियो। तो सरकार अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह कहे छे कि मारा पीरो मुर्शिद हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमावे छे कि कुरान शरीफ नी आ दिल वाली सूरत सूरह यासीन ज्यारे तमे पढ़शो ने, तो हर आयते करीमा ना आखिर में या मीम छे का नून छे। हर आयत ना आखिर में का मीम छे का नून छे। हर आयत ना आखिर में जेमने याद छे ई दोहरावजो, जेमने याद नथी ई घरे जईने चेक करी लेजो। हर आयत ना आखिर में या मीम छे का नून छे। मीम ऊपर आयते करीमा पूरी थाय छे या नून ऊपर पूरी थाय छे। मीम अने नून नो शू मतलब? सांभळो, मीम थी मुराद मोहम्मद मुस्तफा छे।
નૂન થી મુરાદ નૂરે મુસ્તફા છે, મીમ થી મુરાદ મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ અને નૂન થી મુરાદ એમનો નૂર, હુઝુરનો નૂર. ઘણા માણસો એતરાજ કરે છે અમે નૂર નથી માનતા. મેં કીધું જાહિલ છો, જાહિલ છો. નૂર મારા આકાનું કેવો છે? તકરીર કરવા લાગ્યો છું, તવજ્જો રાખજો. મારા આકાઓ મૌલાના અવ્વા પહેલાનો જે સમય છે એને દોરે જહાલત કહેવામાં આવે છે. હે, અભણતાનો સમય, અનપઢ, અનએજ્યુકેટેડ પીરિયડ છે, એ ટાઈમ છે. પણ હુઝુર આવ્યા તો એ વક્તને દોરે નબુવત કહેવામાં આવે છે. કેમ? હુઝુરના આવવા પહેલાના સમયને અભણતાનો સમય કેમ કહેવામાં આવે? સમજજો આ મિશનને, સમજજો આ સબકને. સાહેબો, ઇસ્લામની દાવત લડાઈની નથી, ઇસ્લામની દાવત નફરતની નથી, ઇસ્લામનું મિશન કોઈને જલીલ કરવું નથી. ઇસ્લામનું તો એક મિશન અને એક કોન્સેપ્ટ છે. શું? આ ઇલ્મ વાળો મઝહબ છે, આ તાલીમ વાળો મઝહબ છે, આ અભ્યાસનો ધર્મ છે, આ એજ્યુકેશનનો રિલિજન છે. સાહેબો, ઇતિહાસ ગવાહ છે ઇસ્લામથી એણે લડાઈ લીધી છે જેને જહાલતથી પ્યાર હોય છે. ઇસ્લામથી એણે લડાઈ લીધી છે જેને અભણતાથી, જહાલતથી અને લાઇલ્મીથી અને તાલીમથી નફરત હોય. જેને તાલીમથી નફરત હોય એ ઇસ્લામથી લડતો દેખાય છે. જેને તાલીમથી પ્યાર હોય એ ઇસ્લામથી મોહબ્બત કરતો દેખાય છે. પીરિયડ ઇસ્લામનો પીરિયડ, તાલીમનો પીરિયડ, એજ્યુકેશનનો પીરિયડ, નોલેજનો પીરિયડ છે. તમને ખબર છે, અમર ઇબ્ને હિશામ નામનો આદમી જેને આખો મક્કા અબુલ હિક્મ કહેતો હતો, પણ હુઝુર પાક તાજદારે મદીનાથી અને ઇસ્લામથી લડાઈ કરી છે. દુનિયા એને અબુલ હિક્મ નથી કહેતી, દુનિયા એને અબુ જહલ કહે છે. કેમ? કેમ કે ઇસ્લામ શિક્ષાની વાત કરે છે, ઇસ્લામ તાલીમની વાત કરે છે, ઇસ્લામ એજ્યુકેશનની વાત કરે છે. તમને તાજ્જુબ થશે, કુરાનની પહેલી આયત શેના વિશે છે? તાલીમ વિશે, ઇલ્મ વિશે, અભ્યાસ વિશે. અને ખરાબ લાગે તો માફ કરજો મારા ભાઈઓ, આજે કોમ એટલે રૂસવા છે કે ના એની પાસે દીનની તાલીમ છે ને દુનિયાની તાલીમ છે. નૂર જે છે ને એને લાઈટ કહેવામાં આવે છે આપણી ભાષામાં. અને લાઈટ, રોશની, પ્રકાશ કેવી વસ્તુ છે કે જ્યાં લાઈટ ન હોય, રોશની ન હોય, એ માણસ સામે તો ઠીક ખુદને પણ જોઈ ના શકે. મસ્જિદ ગોસિયામાં લાઈટ ના હોય, તમે જોઈ શકો કોણ છે શકીલ અહેમદ? તમે જોઈ શકો કોણ કોણ આવ્યું છે? જોઈ શકો? અબે હઝરતને જોવું તો ઠીક, અંધારામાં માણસ ખુદને પણ ના જોઈ શકે. સાહેબો, જે વ્યક્તિ અભણ છે એ અંધારાની અંદર છે, એ અંધકારની અંદર છે. અને જે અંધકારમાં છે એને કઈ ખબર નથી પડતી હલાલ શું, હરામ શું, સારું શું, ખરાબ શું. કેમ? કેમ કે અંધકારમાં છે. પણ ઇલ્મ રોશની છે, લાઈટ છે, નૂર છે. અને જે ઇલ્મ હાસિલ કરી જાય, રોશની જેને મળી જાય, એને ખબર પડી જાય લગનની અંદર ઘોડા નચાવવાનું કામ નિકાહ નથી,
રસૂલુલ્લાહની શરીયત ઉપર ચાલવાનું નામ નિકાહ છે. આજે મારી કોમ 2-2 લાખ રૂપિયા ગોળાના નાચવા ઉપર લગ્નમાં લગાવે છે. કેમ કે રોશની જ નથી, લાઈટ જ નથી, પ્રકાશ જ નથી. એને ખબર જ નથી કે શું કરાય શું ના કરાય. અંધારામાં ખોવાય અને પડી છે મારી કોમ. અને કોક એને ચરાગ બાળી અને દેખાડે રસ્તો, તો તબિયત એવી થઈ ગઈ છે સાહેબો, જે વ્યક્તિ ખૂબ અંધારામાં રહેતો હોય ને એને રોશની ના ગમે. એમ કહેવા લાગે ના સે ના કર નસીહત, દિલ મેરા ઘબરાતા है, मैं तो उसे दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाता है. પણ સાહેબો ઇતિહાસ ગવાહ છે, ઓલિયા અલ્લાહનું જીવન ગવાહ છે. સુન્ની મુસલમાન કદી જાહિલ થઈને સમાજમાં નથી રહ્યો. સુન્ની એટલો ભણેલો હોય, સુન્ની એટલો સમજદાર હોય, સુન્ની એટલો આલિમ તો હર જમાનામાં રહ્યો છે કે કદી ખુદ પણ નુકસાન વાળું કામ ન કરે, કદી પાડોશીઓને પણ નુકસાન વાળા માર્ગ ઉપર સુન્ની મુસલમાન ના જવા દે. આપણો ઇતિહાસ હતો એટલે આપણાથી દુનિયા મોહબ્બત કરતી હતી. તમે કહેશો હઝરત કોક દેગની વાત કરો, નિયાઝની વાત કરો, વલીઓની વાત કરો, તાલીમની વાત ના કરો. તાલીમની વાત કરો છો સારું નથી લાગતું. મેં કીધું ભાઈ દવા હર વખત મીઠી ના હોય. કોક વાર મરજ એવું હોય કડવી દવા પણ લેવી પડે. થોડી કડવી દવા બરદાસ્ત કરી જાજો, કહેજો મોહબ્બતથી સુભાન. તાલીમ સાથે સુન્નીઓ તમારો ઇતિહાસ બતાવવા લાગ્યો છું. 2 મિનિટ લાગશે, વધારે સમય નહીં લઉં. યાસીન શરીફ ઉપર આવી જઈશ, પણ 2 મિનિટ ખાલી ઇતિહાસ તો જાણી લે કે તારો ઇતિહાસ શું હતો. સાહેબો સાંભળો સાંભળો, મુસલમાનને તાલીમથી કેટલું પ્યાર હોય, કેટલી મોહબ્બત હોય, કેટલો લગાવ હોય કે મદીને મુનવ્વરામાં મારા આકા મોલા આવ્યા છે. 10 વ્યક્તિઓને 12 વ્યક્તિઓને ખાલી લખતા આવડે છે, વધારે માણસોને લખતા નથી આવડતું. પણ મારા આકા આવ્યા ને તો હબ્સના હઝરત બિલાલના હાથમાં પણ કલમ છે, હઝરતે શોયબે રૂમીના હાથમાં પણ કલમ છે, સલમાન ફારસીના હાથમાં પણ કલમ છે, મૌલા અલી શેરે ખુદાના હાથમાં પણ કલમ છે. કેમ કે મારા આકાએ પોતાના સહાબાને કીધું લખો અને વાંચતા શીખો. કેમ કે મારા રબે પહેલું પેગામ ઇકરા કહીને સમાજને, દુનિયાને બતાવી દીધું. ઇસ્લામ બીજો ધર્મ નથી, ઇસ્લામ તો તાલીમનો મઝહબ છે. સાહેબો મારા આકા વ મૌલા મદીને મુનવ્વરામાં ખાલી 10 વર્ષ રહ્યા. કેટલા? 10 વર્ષ. અને 10 વર્ષ મારા આકાની મદની જિંદગી બાદ જ્યારે મારા આકા દુનિયાથી બજાહિર પડદો કરીને જાય છે ને, 1,24,000 સહાબાને લખતા અને વાંચતા આવડતું હતું. આ ઇન્કલાબ ઇતિહાસમાં કોઈ દર્જ ના કરી શકે. આ ઇન્કલાબ મારા નબીએ 1400 વર્ષ પહેલા પેદા કર્યું છે. તાલીમ સાથે, ઇલ્મ સાથે, એજ્યુકેશન સાથે મુસલમાનોને કેવી મોહબ્બત હોય. જાણો છો બગદાદનો એક ખલીફા હતો જેનો નજરિયો બહુ ખરાબ હતો, અને એ વખતના એક ઇમામ અહેમદ બિન હંબલ એની ખિલાફ ફતવો દે છે. તો હઝરતની જબાનને કેદ કરી લેવામાં આવ્યું, પ્રતિબંધ એમની તકરીર ઉપર લગાવવામાં આવ્યો. જ્યારે પ્રતિબંધ લાગ્યો ને તો ઘરની અંદર નજર કેદ કરવામાં આવ્યો. કોને? ઇમામ અહેમદ ઇબ્ન હંબલને ઘરની અંદર નજરબંધ કરવામાં આવ્યો. શું કરવાનું? બધુંય કરો, તકરીર નહીં કરવાની. બધુંય કરો, તકરીર ન કરતા. સૈયદના ઇમામ અહેમદ ઇબ્ન હંબલ ઘરની અંદર નજરબંધ છે. પણ સાહેબો અબુ અબ્દુર રહેમાન નામનો વ્યક્તિ સ્પેન થી ચાલે છે, ઉન્દલુસ થી ચાલે છે. અહેમદ બિન હંબલ નું નામ સાંભળી અને કુરાન શીખવા માટે, હદીસ શીખવા માટે, અને જ્યારે બગદાદ પહોંચ્યો ને તો અબુ અબ્દુર રહેમાન ને કહેવામાં આવ્યું કે અહેમદ બિન હંબલ ઉપર પ્રતિબંધ છે, એ તકરીર ના કરી શકે.
ઈ વાઝ ન કરી શકે, ઈ દરસે હદીસ અને દરસે કુરાન નહીં આપી શકે. તું સ્પેન થી આવ્યો છો, પાછો સ્પેન ચાલ્યો જા, અહીંયા તને કઈ શીખવા નહીં મળે. પણ મુસલમાનની તબિયતમાં તાલીમ સાથે મોહબ્બત જો. પણ સ્પેનનો આદમી, ઉંદલુસનો આદમી દરસે કુરાન દરસે હદીસ લેવા માટે ઉંદલુસ થી બગદાદ આવ્યો અને બગદાદની અંદર સમાચાર મળ્યા તમે દરસે હદીસ નહીં લઈ શકો, દરસે કુરાન નહીં લઈ શકો, હજરતથી ઇલ્મ હાસિલ નહીં કરી શકો. આજે તો કેટલું સારું છે કે જામા મસ્જિદની અંદર વસીમ મિયા બાપુ તકરીર કરે અને તમે દર્શ લઈ શકો છો. સૈયદ મોમીન મિયા બાવા ખિતાબ કરે અને તમે ફાયદો ઉપાડી શકો છો. પણ તો પણ માણસો નથી ઉપાડતા, નિયાઝનો ઇંતજાર કરે છે. ઇલ્મની કદર નથી તો જ તો આ હાલ છે ભાઈ. તાલીમની અહેમિયત નથી તો જ તો બરબાદીના કિનારા ઉપર ઉભા છીએ. પણ સાહેબો, મુસલમાન કદી જાહિલ રહ્યો નથી. એના ઉપર એના નબીએ ફર્જ કરી દીધી છે તાલીમને. તાલીમ હાસિલ કરવું ફર્જ છે. અબુ અબ્દુર્રહમાન બગદાદ આવ્યા, કીધું તાલીમ નહીં હાસિલ કરી શકો, આપ થોડાક ગામથી દૂર ચાલ્યા ગયા અને ફકીરનો, માંગવા વાળાનો, સાહિલનો લિબાસ પહેરી, ભીખ માંગવા વાળાનો કપડો પહેરી અને બગદાદની અંદર રહેવા લાગ્યા. સમજજો, મુસલમાન તાલીમ હાસિલ કરવા માટે કઈ હદ સુધી જઈ શકે છે. નિયાઝના ઇંતજારમાં પ્રોગ્રામ ખત્મ થાય ત્યારે જવાની આદત, અને જુમાની અંદર ખુતબો ચાલુ થાય ત્યારે મિયા ભાઈ બાથરૂમમાંથી નીકળી અને મસ્જિદમાં આવે. આવા મિજાજ રહેશે ને તો તમે તાલીમથી, ઇલ્મથી, તમારા સમાજથી, તમારા ઇસ્લામથી નફો નહીં ઉપાડી શકો. સાહેબો, ફકીરનો લિબાસ પહેર્યો છે અને બગદાદની અંદર ભીખ માંગવાની ચાલુ કરી. ભીખ માંગતા માંગતા પોતાના ઉસ્તાદના દર ઉપર પહોંચી ગયા. અહેમદ ઇબ્ને હંબલના ઘર ઉપર પહોંચી ગયા. પોતાના શેખ, પોતાના પીરના ચોખટ ઉપર પહોંચ્યા અને આવાજ દીધી, અલ્લાહ વાસ્તે કંઈક દ્યો. અહેમદ ઇબ્ને હંબલ પોલીસની નજરમાં હતા અને નજર બંધ હતા. સાહિલનો સવાલ સાંભળ્યો ને તો ઘરની અંદરથી અનાજના મુઠ્ઠા ભરીને આવ્યા અને સાહિલની જોલીમાં નાખવા લાગ્યા ને એ ભિખારીએ હાથ પકડી લીધું, કીધું, હઝરત, તમારા દર ઉપર અનાજની ભીખ માંગવા નહીં, કુરાને પાકની તાલીમની ભીખ માંગવા આવ્યો છું. મુસ્તફા જાને રહેમતના ફરમાનની ભીખ માંગવા આવ્યો છું. હઝરત, કુરાનની આયતો શીખડાવી દો, મુસ્તફા કરીમના ફરમાન શીખડાવી દો, હદીસની તાલીમ દઈ દો. ઇમામ અહેમદ બિન હંબલ કહેવા લાગ્યા, એ નોજવાન, તને ખબર નથી મારા કહેવા ઉપર, બોલવા ઉપર, મજલિસ લગાવવા ઉપર પ્રતિબંધ છે, તું નથી જાણતો? અબુ અબ્દુર્રહમાન કહેવા લાગ્યો, હઝરત, હું જાણું છું કે તમારા બોલવા ઉપર, કહેવા ઉપર પ્રતિબંધ છે, પણ મારા ભીખ માંગવા ઉપર તો પ્રતિબંધ નથી ને. હઝરત, હું રોજ સવાલી બનીને તમારા દર ઉપર આવીશ અને અનાજની ભીખ માંગવાની આવાજ લગાવીશ, પણ તમે અનાજ ના દેતા. બસ તમે કમરાનો દરવાજો ખોલી અને તરત એક હદીસ લખાવી દેજો, એક આયતે કરીમાનો શાને નુઝુલ સમજાવી દેજો. સાહેબો, આ ઇતિહાસ અને આ મયાર ઉમ્મતે મુસ્લિમાનો છે કે તાલીમથી કદી મુસલમાન પાછો નથી ફર્યો. પણ આજે દુનિયાની મોહબ્બતની અંદર એવા અંધકારમાં ફસાઈ ગયા, એવી જહાલતમાં ફસાઈ ગયા. અલ્લાહુ અકબર, ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, પણ આજે મારી કોમ 2 લાખ રૂપિયા ઘોડાના નાચવા ઉપર લગાવી દે છે, 2 લાખ રૂપિયા મંડપની અંદર લગાવી દે છે, પણ નિકાહની અંદર આવા વાળા આલિમને હદીઓ આપવા તૈયાર નથી. મને ઇન્સાફથી કયો, શું તમારા ઘરે મંડપ ના હોય, નિકાહ ના થાય? થઈ જાય. બરાત ના આવે, નિકાહ ના થાય? થઈ જાય. આલિમ જ ના હોય, નિકાહ થાય?
20,000 રૂપિયા ડેકોરેશન ના દેવાના, પણ મૌલાના સાહેબ માટે કવર એવો આપવાનો અને પછી કાનમાં કહી દેવાનું, હઝરત ઘર ગરીબનું છે, ધ્યાન રાખજો, ગરીબનું ઘર છે. એનો મતલબ શું કે આપણને તાલીમથી, તાલીમ વાળાઓથી કોઈ લેવું દેવું છે જ નહીં. આપણા બચ્ચા સ્કૂલ ના જાય તો આપણને ના જ ચાલવું જોઈએ. હું શિક્ષણનો વિરોધી નથી, પણ દીકરો મદરસે ના જાય તો તમને રોટી કેમ એ બચ્ચાને ખવડાવી દો છો? નહીં, તમારા દીકરાની સ્કૂલની તાલીમ પણ પૂરી થવી જોઈએ અને મદ્રસાની તાલીમ પણ પૂરી થવી જોઈએ. જ્યારે એ દીકરો મોટો થશે ત્યારે એ દીકરો નૂરે મુસ્તફાથી ખુદ પણ રોશની પામશે અને જમાનાને પણ રોશન કરી દેવાનો. સાહેબો, કીધું મીમ થી મુરાદ મોહમ્મદ મુસ્તફા છે અને નૂન થી મુરાદ નૂરે મુસ્તફા છે. મીમ થી મુરાદ હુઝુર છે. કુરાન શરીફના સૂરે યાસીન શરીફની હર આખરી આયત મીમ ઉપર પૂરી થાય, કાનૂન ઉપર પૂરી થાય. એનો આખરી હર્ફ જે છે મીમ હોય કે નૂન. હઝરત મહેબૂબ ઇલાહી નિઝામુદ્દીન ઓલિયા કહે છે મીમ થી મુરાદ હુઝુર પાક છે અને નૂન થી મુરાદ એમનો નૂર છે. હઝરત મહેબૂબ ઇલાહી કહે છે કે બીજો પણ એનો મતલબ થઈ શકે. મીમ થી મુરાદ હુઝુર પાક છે અને નૂન થી મુરાદ આપની નબુવત છે. યાસીન શરીફ એને ફાયદો દઈ શકે જે મોહમ્મદ મુસ્તફાની નબુવતનો કાયલ હોય છે, જે આપને નબી માનતો હોય છે. કહેવામાં આવ્યું ત્રીજી વાત, મીમ થી મુરાદ હુઝુર છે અને નૂન થી મુરાદ આપની નાત છે. કહેજો ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ. હુઝુરની નાત તારીફ ને કહેવાય. એટલે જ્યારે કોઈના ઘરે મરહૂમ ઇંતકાલ કરે, સકરાતનો સમય આવે, આપણે આલિમે દીનને સૈયદ સાહેબને બોલાવી અને ઘરે લઈ જઈએ અને એમને કહીએ હઝરત તિલાવત કરો તાકે મરહૂમ ઈમાન સાથે દુનિયાથી જાય. તો ઈ કુરાન શરીફ ખોલશે ને તો સૂરે યાસીન શરીફની તિલાવત કરશે. કેમ કે યાસીન શરીફ હુઝુરની નાત છે, હુઝુરની નાત છે. અને હુઝુરની તારીફમાં, હુઝુરના વખાણમાં જ્યારે ઇંતકાલ કરવા વાળો ગુમ થઈ જશે પછી શૈતાનની તાકાત નથી કે એનો ઈમાન બરબાદ કરી શકે. ઈમાન સલામતીથી મરહૂમ લઈ જાય જે હુઝુરની તારીફમાં ગુમ થઈ જાય. અને આખરી નુક્તો, હાલાકે નુક્તા તો ઘણા છે પણ તકરીર હું પૂરી કરવા લાગ્યો છું. આ બુઝુર્ગોના સામે લાંબી તકરીર કરવું પણ હું બેઅદબી સમજુ છું. સાહેબો, આખરી નુક્તો કીધું મીમ થી મુરાદ હુઝુર છે, નૂન થી મુરાદ આપની નસલ મુબારક છે. મીમ થી મુરાદ હુઝુર છે, નૂન થી મુરાદ આપની નસલ છે. હુઝુર પાકની નસલ કોનાથી ચાલી છે? અલ્લાહુ અકબર. એમનો આજે દિવસ છે. ઈ પહેલા શહેજાદા જેમને સૈયદના ઇમામે હસન મુજતબા કહેવામાં આવે છે. સૈયદના ઇમામ હસન મુજતબા ઉપર 2-3 વાતો કરી અને તકરીર પૂરી કરવા લાગ્યો છું. સાહેબો, ઇમામ હસન મુજતબા રસૂલુલ્લાહના એવા શહેજાદા, એટલા પ્યારા અને એટલા લાડલા છે કે આપે વક્તન ફવક્તન તકરીરમાં એમની શાન ઓ અઝમતને સાંભળી જાય છે. પણ આજે જે વાત કહેવા લાગ્યો છું
એ વાત ઉપર થોડીક હું ઓર બેદારી ઈચ્છું છું. સાહેબો, હેમ્બ્રો યુનિવર્સિટીની અંદર રિસર્ચ થઈ અને રિસર્ચ કરવા વાળાએ રિસર્ચ કરી બાળકની જિંદગીના ફર્સ્ટ 1000 ડે, એની જિંદગીના 1000 દિવસ, બાળક જે જન્મ લે ને એની જિંદગીના પહેલા 1000 દિવસ બાળકનું ભવિષ્ય નક્કી કરી દે છે. 1000 દિવસ, જે પહેલા 1000 હોય ને, પહેલા 1000 દિવસ આવા બાળકનું ભવિષ્ય નક્કી કરી દે. એ હેમ્બ્રો અને કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીની અંદર રિસર્ચ કરવા વાળા પ્રોફેસરને પૂછવામાં આવ્યું કે તને આ બારીક ટોપિક ઉપર, આટલા સાધારણ વિષય ઉપર રિસર્ચ કરવાની ઈચ્છા કઈ રીતે થઈ? કીધું, ઇમામ હસનને વાંચ્યા બાદ. ઇમામ હસનને વાંચ્યા બાદ. કીધું, કઈ રીતે? કીધું, બાળકના ફર્સ્ટ 1000 દિવસ, એની જિંદગીના 1000 દિવસ, જે પહેલા 1000 દિવસ હોય ને, એ બાળકનું ભવિષ્ય નક્કી કરી દે. કઈ રીતે? કીધું, 3 હિજરીમાં ઇમામે હસને મુજતબા ની વિલાદત થઈ છે અને આપ 10 હિજરી સુધી રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની સાથે, એમના નાનાની સાથે રહ્યા. એમણે, એ ડોક્ટર કહે છે, જેમને 2400 દિવસ રસૂલુલ્લાહ ની સંગત મળી હોય, ઈ ઇમામે હસન એવડી મોટી પર્સનાલિટી છે કે દુનિયાની સૌથી મોટી ડિગ્રી એમની લાઈફ ઉપર રિસર્ચ કરવા વાળા માટે મૂકી દો. ડિગ્રી નાની પડી શકે તો પણ ઇમામ હસન મોટા છે. અમારા શબ્દ નથી, કોઈ બાપુ મૌલાનાના શબ્દ નથી. આ કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીની અંદર રિસર્ચ કરવા વાળા વૈજ્ઞાનિકોના આ શબ્દ છે. શું થાય પહેલા દિવસોની અંદર? કીધું, પહેલા દિવસોની અંદર બાળકનું ભવિષ્ય નક્કી થાય. અને ઇમામે હસનની જિંદગીના પહેલા દિવસ તો જો કેટલા સુંદર છે, કેટલા ખૂબસૂરત છે, કેટલા જોરદાર છે. કેવા દિવસો છે? વાત વિલાદત થી કરું છું સાહેબો. 2 જુમલા કહેવા લાગ્યો છું. ઈ ઇમામે હસન, જેમની વાલિદાને સૈયદા તૈયબા તાહિરા માં ફાતિમા કહેવામાં આવે, જેમના વાલિદને મૌલા અલી શેરે ખુદા કહેવામાં આવે, અને ઘરાણો એટલો પાક છે કે સૈયદા ફાતિમા ઝહરા રસૂલુલ્લાહના ઘરે પેદા થયા છે અને મૌલા અલી શેરે ખુદા ખાને કાબાની અંદર પેદા થયા છે. ખાને કાબામાં औरत જ્યારે માં બને, કુરાનને હાથ ન લગાવી શકે, મસ્જિદને હાથ ન લગાવી શકે, મુસલ્લાને હાથ ન લગાવી શકે, પણ સૈયદા ફાતિમા બિન્તે અસદ મૌલા અલીના જન્મ વખતે, વિલાદતના સમયે ક્યાં છે? મતાફની અંદર ખાના કાબા શક કરી દેવામાં આવ્યું. કહેવામાં આવ્યું, એ મારી બંદી મારા ઘરમાં આવી જા. એ અલ્લાહ, औरत જ્યારે બચ્ચાને જન્મ દે, કુરાનને હાથ ના લગાવી શકે, મસ્જિદને હાથ ના લગાવી શકે, ફાતિમા બિન્તે અસદને ખાને કાબામાં કેમ બોલાવવામાં આવે છે? અલ્લાહુ અકબર. રહેમતે બારી તાલા જવાબ દેશે, દુનિયા જાણી લે, મારો ઘર પણ પાક છે, અલીની માં પણ પાક છે. મૌલા અલી, દુનિયા જાણી લે, અલી પાક છે, અલી પાક છે, અલી પાક છે. અને પછી સૈયદા કેવા પાક? હે, દુનિયાની હર औरत 30 દિવસ મુસલ્લાને ના અડી શકે, કેમ કે નાપાકીના દિવસો આવે. પણ સૈયદા ફાતિમા ઝહરા સરાપા પાક, એવા પાક કે હર દિવસ આપ મુસલ્લે પણ જઈ શકે છે અને બંદગી પણ કરી શકે છે. નજાસત અલ્લાહ પાકે દૂર કરી દીધી, દૂર. અને ઇમામે હસન મુજતબાનું જન્મ થયું છે ઝોહર બાદ. તો ઉલમા કહે છે, અસરમાં પાકીઝગીનું આલમ એવું, તહારતનું આલમ એવું, સુથરાઈનું આલમ એવું, પવિત્રતાનું આલમ એવો કે અસરમાં
માં પણ મુસલ્લે જઈ શકે છે, દીકરો પણ મુસલ્લે જઈ શકે છે, એવી તહારત. અને સાહેબો, મદીના મુનવ્વરામાં નિયમ હતો, કોઈના ઘરે પણ દીકરો જન્મ લીએ તો સૈયદના હઝરત બિલાલ હબશી ને બોલાવવામાં આવે અને સૈયદના બિલાલ હબશી અઝાન પડે. પણ જ્યારે સૈયદાએ કોનેનના ઘરે સૈયદના ઇમામ હસન તશરીફ લઈ આવ્યા તો ત્યાંથી મોહમ્મદ મુસ્તફા તશરીફ લઈ આવ્યા. આકા ક્યાં જાવ છો? કીધું મારા હસનને અઝાન સંભળાવવા માટે જાઉં. હાય હાય, મારા આકા આવ્યા અને આવી અને કીધું મારો દીકરો મને દ્યો, મારો નવાસો મને દ્યો, મારો લખ્ત જીગર મને દ્યો. અને આકાએ જ્યારે મૌલા હસન મુજતબાને હાથમાં લીધા, રસૂલુલ્લાહના નવાસા છે, પણ આલા હઝરત શું કહે છે? एक सर से सीने तक, एक वहां से पांव तक, उसने सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का. या रसूल अल्लाह, आपकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का. आप हैं नूर, आपका सब घराना नूर. મારા આકા તશરીફ લઈ આવ્યા અને નવાસાને સીનાથી લગાવ્યું અને કીધું, આઈના અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ, ક્યાં છે મારો અલી? મોલા અલી કહે છે, હું હાજર થયો. જી યા રસૂલુલ્લાહ, શું નામ વિચાર્યું છે? કીધું, આકા નામ તો આપ રાખશો. કીધું, અલી નામ હું રાખું છું. ઠીક છે, પણ અલ્લાહથી મશવરો ના કરી લઉં? આ મારા દીકરાનું, આ મારા નવાસાનું નામ જો રબ્બુલ આલમીન રાખી દે તો કેવડી મોટી વાત થઈ જાય. જિબ્રાઈલ અમીન હાજર થયા, ઇનામ લઈને હાજર થયા અને અર્જ કરી, મહેબૂબ, અરબની અંદર આટલા સુંદર નામ પહેલે કોઈને દેવામાં નથી આવ્યા જેટલા સુંદર નામ અમે આપને આપના નવાસાઓ માટે આપીએ છીએ. હસન નામ દેવામાં આવ્યું, હસન. મારા આકા મૌલા અઝાન ઇકામત બાદ સૈયદના ઇમામ હસનને સીનાથી લગાવ્યું. અને સાહેબો, આપણા સૌરાષ્ટ્રની અંદર, કાઠિયાવાડની અંદર એમ કહેવામાં આવે, પહેલો ખોરાક બચ્ચાના જીવન ઉપર અસર કરે. એટલે ઓલમા સાદાત પાસે આપણે બાળક લઈને પહોંચી જઈએ અને કહીએ, હઝરત આને ગુટ્ટી આપી દો. હે, પણ કુરબાન જાઓ મૌલા હસનની અઝમત ઉપર, જેમનો પહેલો ખોરાક મોહમ્મદ મુસ્તફાનું લુઆબ દહન મુબારક છે. હુઝુર પાકે લુઆબ દહન દીધું છે મૌલા હસનને. અલ્લાહુ અકબર, જુબાન ચૂસી અને મૌલા હસન મોટા થયા. અને કેટલું પ્યાર છે રસૂલુલ્લાહને, હું ખાલી ઇમામ હસન બયાન કરું છું. એટલે કે સુન્ની મુસલમાન ઇમામે હુસૈનને તો 10 દિવસ આપે છે, પણ ઇમામ હસન મુજતબા માટે એક મજલિસ પણ વર્ષમાં નથી થતી. સાહેબો, થવી જોઈએ. કેમ? કેમ કે ઇમામ હસન મુજતબા ઈ છે જે ઇમામ હુસૈનના પણ પીર છે, जिसको सूरह कौसर का चमन कहते हैं, हम उसे फातिमा ज़हरा का हसन कहते हैं. हुसैन तो जलाल हैदर की निशानी है, सीरत अहमद मुरसल को हसन कहते हैं. सीरत अहमद मुरसल को हसन कहते हैं, हसन कहते हैं, हसन कहते हैं. અને સાહેબો, ઇમામે હસન મુજતબાની ઈ શાન છે. સૈયદના અબુ હુરૈરા કહે છે, કહેજો સુબહાનઅલ્લાહ. સૈયદના અબુ હુરૈરા કહે છે કે હું રસૂલુલ્લાહ સાથે મદીના શરીફની બજારમાં સફર કરતો હતો. આપના એક સહાબીએ આપને દુકાનમાં બોલાવ્યા અને અલ્લાહના પૈગંબરની આહો ભગત કરી, ઝિયાફત કરી, મહેમાન નવાઝી કરી. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ બેઠા ને તો બેસી અને કહેવા લાગ્યા કે મારો દીકરો, મારો નવાસો, મારો હસન ક્યાં છે? મારો હસન ક્યાં છે? સૈયદના અબુ હુરૈરા કહે છે કે આ મેસેજ ને, આ ખબર ને મેં મૌલા અલી શેર ખુદાની પાસે પહોંચાડ્યો કે રસૂલુલ્લાહ મૌલા હસનને યાદ કર્યા છે. કહે છે કે મૌલા અલી શેર ખુદા ઇમામે હસનને ઉપાડી અને રસૂલુલ્લાહની બારગાહમાં દોડતા દોડતા આવ્યા.
હે દોડતા દોડતા ઇમામે હસન મુજતબાને લઈને આવ્યા. જ્યારે દુકાનની અંદર ઈ બજારની દુકાનમાં મોલા હસનને લઈ આવવામાં આવ્યું ને તો હુઝુરે મોલા હસનને જોયા, પોતાના હાથ ફેલાવી દીધા, પોતાના આમ હાથ, બંને હાથ ફેલાવી દીધા અને ઇમામ હસન ઉપર પણ કુરબાન જાઓ. આપે પોતાના નાનાને જોઈને પોતાના હાથ પણ ફેલાવી દીધા. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે નાનાએ નવાસાને જોયો, નવાસાએ નાનાને જોયો, બંને તરફથી મોહબ્બતો એવી છલકાણી, એવી ઉભરાણી. આકા ઉભા થયા છે. ઇમામે હસન દોડતા દોડતા આવ્યા છે, હુઝુરના સીનાથી લાગી ગયા. હુઝુર પાકે આંખ બંધ કરી, ઇમામ હસનને સીનાથી લગાવ્યું છે અને આંખ ખોલ્યા બાદ કીધું, એ અલ્લાહ, હું મારા હસનથી ખૂબ પ્યાર કરું છું. એ અલ્લાહ, હું મારા હસનથી ખૂબ પ્યાર કરું છું. મોલા તું પણ આનાથી પ્યાર કર. અને આકા કહે છે, મોલા જે મારા હસનથી પ્યાર કરે તું એનાથી પણ પ્યાર કર. જે મારા હસનથી પ્યાર કરે તું એનાથી પણ પ્યાર કર. સૈયદના અબુ હુરૈરા કહે છે કે આ શબ્દ મેં સાંભળ્યા ને મારા દિલમાં મોલા હસન મુજતબાની મોહબ્બત વધી ગઈ. અને કેવી વૈધી છે કે ઇમામ હસન જવાન પણ થયા છે અને એક જનાઝાની અંદર નમાઝ પડવા માટે ગયા અને ઘોડા ઉપર બેસી અને આપ જનાઝામાં સામેલ થવા માટે આવતા હતા. જ્યારે સૈયદના અબુ હુરૈરાએ મોલા હસનને જોયું ને તો દોડી અને ઇમામ હસન મુજતબા પાસે ગયા અને પોતાના અમામાનો શિમલો કાઢી અને ઇમામ હસન મુજતબાની જૂતી સાફ કરવા લાગ્યા. સૈયદના અબુ હુરૈરાનો આ અમલ જોઈ અને ઇમામે હસન ઘોડાથી ઉતરી અને એમને સીનાથી લગાવે છે અને કહે છે, ચચા આવું ના કરશો, આપ મારા નાનાના સહાબી છો, આપ મુહદ્દિસે મદીના છો, આપ મુઅઝ્ઝઝ છો, આપ કિંમતી છો. કહેવા લાગ્યા, હું કિંમતી ભલે હોઉં પણ શહેજાદા રસૂલની જૂતી સાફ કરવા મળી જાય તો અબુ હુરૈરાના અમામાને જહન્નમની આગ ના બાળી શકે. સહાબીનો આ અમલ છે. કહેજો સુબહાનલ્લાહ. એ ભાઈ તમે વહાબીને જોયા, સહાબીને નથી જોયા. કહેજો ભાઈ સુબહાનલ્લાહ. અમે સુન્ની મુસલમાન, રસૂલુલ્લાહના સહાબાની ઇજ્જત કરવા વાળા, અહેલે બેતની ઇજ્જત કરવા વાળા, અઝવાજની ઇજ્જત કરવા વાળા, ઔલાદની ઇજ્જત કરવા વાળા, વાલિदैन ઇજ્જત કરવા વાળા. અમે કહીએ છીએ જે આલને માની અને અસહાબને મૂકી દે, અસહાબને માની અને આલને મૂકી દે, બેઈમાન છે. મુકમ્મલ ઈમાનદાર એ છે જે નબીથી નિસ્બત રાખવા વાળી દરેક શયનો એહતરામ કરતો હોય છે. આજે સહાબાના વિશે માણસો હલકી વાત કરે છે. ખાલી એક જુમલો દઉં છું, તકરીર પૂરી કરવા લાગ્યો છું. સાહેબો, આજે 2024 ની અંદર અલ્લાહ તમને મને ઉમરા અને હજની શહાદત નસીબ કરે. જે હજ કરવા જાય, ઉમરા કરવા જાય, ઈ ગામમાં પાછો આવે ને તો માણસો એમની ઇજ્જત કરે. કેમ ઇજ્જત કરો છો? હજરત મક્કા જોઈને આવ્યો છે, હજરત મદીના જોઈને આવ્યો છે. અચ્છા, આ મદીના ગુંબદે ખજરા જોવા વાળો જન્નતી છે? તમે કહેશો બેશક છે. જે ગુંબદે ખજરા ઈમાન વાળો જોવે ઈ જન્નતી ના હોય તો કોણ જન્નતી છે? હું કહું છું 2024 ની અંદર જે વ્યક્તિ ગુંબદે ખજરા જોઈ લે તમે એમને જન્નતી માનો છો તો જેમણે વદ્દુહાનો ચહેરો જોયો પછી ઈ સહાબાને જન્નતી કેમ નથી માનતા? પછી સૈયદના હઝરત બિલાલ હોય કે સલમાન ફારસી હોય કે હઝરતે અબુ હુરૈરા હોય કે રસૂલુલ્લાહના નાનાથી નાના સહાબી હોય, ઈ બધાય જન્નતી છે. આ અકીદો સુન્નીનો છે. સહાબા એટલી મોહબ્બત કરે રસૂલુલ્લાહના નવાસાઓથી. સાહેબો,
એક એવી શખ્સિયતનું નામ દેવા લાગ્યો છું જેમને નિસ્બત અહેલે બેતની પણ છે અને સહાબાની પણ છે, અને નામ છે એમનું અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઝુબૈર. અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઝુબૈર કોણ છે? સાંભળો, હઝરતે ઝુબૈર ઇબ્ન અવ્વામના દીકરા છે. હઝરતે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઝુબૈર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ખાનદાનમાંથી પણ છે. સાહેબો, એમનું શું કહેવું છે ઇમામ હસન વિશે ખબર છે? એ કહે છે સૈયદના અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઝુબૈર ઇમામ હસન મુજતબા જેવો, ઇમામ હસન મુજતબા જેવો બીજો કોઈ શું થઈ શકે? એમના જેવો તો કોઈ માં દીકરો જન્મ દઈ જ ના શકે. એવી શખ્સિયતો જેમના દામનમાં નિસ્બતોના ખજાના છે, એ પણ પોતાનો ઇમામ હસન મુજતબાને માને છે. અને ઇમામ હસન મુજતબાની સીરત આપના વાકિયાત માટે શહેરી થઈ જાય. વક્તમાં એટલી ઇજાજત નથી કે હું તકરીર કરી શકું. બસ એક વાત ઇમામ હસનની કહેવા લાગ્યો છું. અગર ના સાંભળવી હોય તો કહેજો સુભાનઅલ્લાહ, અને સાંભળવી હોય તો કહેજો સુભાનઅલ્લાહ. ખાલી એક વાત, તકરીર હવે પૂરી, એ તકરીર પૂરી સાંભળજો. ઇમામ હસન કેટલા સખી હતા કે આલા હઝરતે એમને અસ્કિયા કીધું છે. એ કેટલા સખી હતા? સખાવતની એક વાત, તકરીર પૂરી થઈ ગઈ. તમે અને હું પણ સખી છીએ. કેવા સખી છીએ કે કઈ હોય તો દઈએ, ના હોય તો હાથ ઊંચા કરી લઈએ. પણ ઇમામ હસન મુજતબાની સખાવત સાંભળો, સાંભળો, સાંભળો સાહેબો. મદીને મુનવ્વરામાં સૈયદના મૌલા હસન સફર કરતા કરતા જાય છે. એક બાગની અંદર એક ગુલામ બેઠો બેઠો ખાવાનું ખાતો હતો. નોકર, ગુલામ, સાધારણ આદમી, મામૂલી આદમી ખાવાનું ખાતો હતો. ખાવાનું તો બધાય ખાય, પણ ઈ ખાતા ખાતા શું કરતો હતો જાણો છો? એક નિવાલો ખુદ ખાય, એક નિવાલો એના સામે કુત્તો બેઠો તો એને ખવડાવે છે. એક નિવાલો ખુદ ખાય, એક નિવાલો કુત્તાને ખવડાવે. આ અમલ જોઈ અને મૌલા હસન ઉભા રહી ગયા. મૌલા હસન મુજતબા ઉભા રહી ગયા. કીધું આ શું કરો છો? કીધું હઝરત, હું ખાવાનું ખાતો હતો, કુત્તો મારા સામે આવી ગયો અને એકલો ખાઉં શર્મ આવે છે. કુત્તો જોતો રહીએ અને અકેલો ખાઉં તો શર્મ આવે છે, શર્મ આવે છે. તકરીર રોકી અને સવાલ કરું, તું તો સારું સારું ખાવાનું ખાય છે, પણ તારી ગરીબ બહેન ભૂખી હોય તો તને કેમ શર્મ નથી આવતી? હે, તું તો ખાવાનું ખાઈ લે છે, પણ વૃદ્ધ માં ઘરની અંદર બેઠી હોય ત્યારે તને શરમ નથી આવતી એકલું ખાવામાં? હે, ઈદના દિવસ તારા બચ્ચા તો નવા કપડા પહેરે, સાદાતના અને ઓલમાના બચ્ચા નવા કપડા ના પહેરી શકે, તો તને શરમ આવવી જોઈએ કે ના આવવી જોઈએ? હે, આવવી જોઈએ કે ના આવવી જોઈએ? સાહેબો, તકરીરથી હટી અને આ વાત છે, સમજજો હું જે કહેવા લાગ્યો છું. તાલીમ મુસલમાનોની જરૂરત છે અને મદ્રસો સલ્તનતે ઉમ્મતે મુસ્લિમાની એક હાજત છે. ઝકાત મદ્રસા માટે ના હોય. મદ્રસાની અંદર તો મુસલમાનને પોતાની ખાસ કમાઈનો હિસ્સો દેવો પડે. ઝકાત તો ખાલી ગરીબ માટે છે. પણ મુસલમાનો, તમે મદ્રસાની અંદર જો ઝકાત પણ ના આપો તો તાલીમનો નિઝામ કેમ ચાલશે? એટલે ઝકાત જરૂરતમંદને આપો અને મદ્રસાની જરૂરત પૂરી કરવા માટે પોતાની કમાઈની સારી રકમથી મદ્રસાની જરૂરતોને પૂરી કરો. જરૂરત છે. આજે 5 લાખ રૂપિયા નાચવા વાળી ઓરત ઉપર લૂંટાવી દઈએ. શું આપણે મદ્રસાની અંદર સારો પૈસો પણ ના આપી શકીએ? અલ્લાહ પાકે તમને 2 બચ્ચા દીધા છે, પણ એક બચ્ચો મદ્રસાની અંદર તાલીમ કરતો હોય, એ બચ્ચાને ખોળે લઈ લ્યો અને મદ્રસાની ઓફિસમાં જઈને કહી આવો, હઝરત, એક બચ્ચાની જિમ્મેદારી હું ઉપાડું છું.
આખા વર્ષમાં જે ખર્ચો થાય હું આપીશ, એટલું તો આપણે કરી શકીએ, પણ આપણે નથી કરતા. કેમ કે આપણને તાલીમથી કોઈ મતલબ નથી, કોઈ નિસ્બત નથી, કોઈ તાલ્લુક નથી. સાહેબો, અગર તાલીમ નહીં હોય તો તમે મસ્જિદની અંદર જમા થશો, તમારી અંદર નમાઝ પઢાવવા વાળો આદમી તમારામાં નહીં મળી શકે. એટલે મદ્રસાની જરૂરતોને સમજો અને સારી કમાઈથી મદ્રસાની જરૂરતોને પૂરી કરો. અને ઝકાત 2-2 કિલો અનાજ આપી અને ના વેડફી નાખો. એક વ્યક્તિને ઝકાત આપો અને એવી આપો, એટલી આપો કે અગલા વર્ષ ઈ પોતે ઝકાત કાઢવા વાળાઓમાં સામેલ થઈ જાય. આ ઉમ્મત કેમ પરેશાન છે? આ ઉમ્મતને તકરીરની અંદર લતીફા સાંભળવા પસંદ છે, નસીહતની વાત સાંભળવી પસંદ નથી. પણ સાહેબો, મારા આકાએ અદી ઇબ્ન હાતિમને કીધું તું, એ અદી, હું જે ઝકાતનો નિયમ દઈને જાઉં છું, અગર મારી કોમ ઈમાનદારીથી ઝકાત દેશે ને તો એક દિવસ આવશે કે ઝકાત દેવા વાળા હશે, લેવા વાળો કોઈ નહીં મળે. અને સૈયદના હઝરતે ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝના સમયમાં એ સમય આવ્યો કે ઝકાત દેવા વાળા હતા પણ મુસ્તહિક કોઈ બજારમાં રહ્યો જ નહોતો. કેમ કે ઈમાનદારીથી મુસલમાન દોસ્તોને, ગરીબોને, પડોશીઓને ઉપર લઈ આવતા હતા કારોબારની અંદર, વેપારની અંદર. પણ આજે 2 કિલો લોટ અને 4 કિલો ઘઉં દેવાના ચક્કરમાં આપણે આખા નિઝામને બરબાદ કરીને મૂકી દીધું છે. ઈરાદો કરો કે આપણે આપણી હલાલ કમાઈમાંથી આપણા ભાઈઓને પણ ઉપર લઈ આવશું અને મદ્રસાના તાલીમના નિઝામને પણ બહેતર કરવાનું. ક્યો મોહબ્બતી સુહાન. સાહેબો, અર્જ કરતો હતો કે મૌલા હસન મુજતબા ગુલામને જોવે છે, ગુલામ કહે છે, હઝરત હું એક નિવાલો ખાઉં, એક કુત્તાને નાખી દઉં. એકલો ખાતા ખાતા શર્મ આવે, એકલો શર્મ આવે. મૌલા હસન મુજતબા કહે છે, તું કોણ છો? કીધું, ફલા ફલા આદમીનો ગુલામ. આ બાગ કોનો છે? ફલા આદમીનો બાગ છે. કીધું, અહીંયા બેસજે, હું આવું છું. ઇમામ હસન ગયા છે, થોડીક વાર પછી તશરીફ લઈ આવ્યા અને કીધું, એ મજદૂર, એ ગુલામ, મેં આ બાગ ખરીદી અને પોતાનું કરી લીધું છે. એણે પોતાના સામાનની થેલી ઉપાડી અને કીધું, હઝરત, તો ઠીક છે, હું ચાલ્યો, આ બાગ તમારો થઈ ગયો. તો મુસ્કુરાવીને મૌલા હસન કહેવા લાગ્યા, બાગની સાથે સાથે ફાતિમાના દીકરાએ તને પણ વેચાતો લઈ લીધો છે, તને પણ વેચાતો લઈ લીધો. એને થેલી મૂકી અને કીધું, હવે તમે મારા માલિક, હવે તમે મારા આકા, કયો ઈ કામ કરું? મૌલા હસન મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, બાગ મેં લઈ લીધું, તને મેં વેચાતો લઈ લીધો, પણ સાંભળ, હું તને આઝાદ કરું છું, હું તને આઝાદ કરું છું અને આ બાગ તને હદિયો કરું છું, બાગ તને હદિયો કરું છું. સાહેબો, ઇમામ હસન મુજતબાની ઝાત બહુ તવીલ છે અને જિક્ર બહુ બલંદ છે. બસ મોઝુને આપણે અડી અને પાછા ફરીએ છીએ. મોલા તાલાની બારગાહમાં દુઆ કરીએ. આ ઓલમા સાદાત બેઠા છે. આજની મહેફિલની અંદર જેટલા ઓલમા સાદાત પોતાનું કિંમતી સમય કાઢી અને આ મસ્જિદે ગૌસિયાની અંદર સૈયદ અય્યુબ મિયા બાપુની દાવત ઉપર તશરીફ લઈ આવ્યા. મોલા તાલા આ બધાયનું આવવું પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે. અને આમરણ શરીફથી હઝરત મૌલાના ઉસ્તાદ ગિરામી, ઉસ્તાઝુલ ઉલમા હઝરત અલ્તાફ હુસૈન સાહબ, દાવલ શપીર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના પ્રમુખ અને હુઝુર સરકાર દાવલ શપીરના મદ્રસાના પ્રમુખ પણ આ મહેફિલમાં તશરીફ લઈ આવ્યા. અને આજે સૈયદ સરકાર મોહમ્મદ મિયા બાપુનો ફાતિયો પણ છે, એ સાલે સવાબ છે. સાહેબો, દુઆ કરીએ કે મૌલા તાલા સૈયદ સાહબની કબ્ર ઉપર રહેમતો નૂરની વરસાદ નાઝિલ કરે.
એમના સદકામાં આપણા બધાયની મગફિરત કરે. દુઆ કરું કે મારા તકરીર કરવામાં, આપને સાંભળવામાં થવાવાળી નાની મોટી ખતા, ભૂલ, લગઝિશ, ગલતીને મૌલા તાલા એના મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં માફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી ઝમ્બિન વ અતૂબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ.